Students and my dear students, a very good afternoon once again. Today, as we gather here to bid farewell to our 10th students, it's not just a farewell function, it is a moment filled with pride, memories, gratitude and a little bit of emotion too. Dear students, the day you entered the school, you carried your school bags on your shoulders, but today you carry కున్నాను గుండె రాజాన రాజు నువ్వే పంటు నువ్వే మంత్రి నువ్వే సైన్యం నువ్వే ఏమైనా ఏదైనా నువ్వెళ్ళే బడిలో నా పలక నువ్వే బలపం నువ్వే share my experience in the school. I have joined the school since nursery and I had a very good experience. And every teacher was friendly with me. And if we want to focus on all the aspects, so this is the school which can focus on all aspects like discipline, sports, education and everything. So I have joined the school in the nursery and from nursery I was studying in the school and experienced there and all. Good afternoon, respected director sir, principal ma'am, teachers and my dear friends. Today is a very special day for all of us. It's hard to believe that our journey in this school is coming to an end. What started as a simple routine of coming to school every day has now turned into beautiful memories that we will carry forever. These years have taught us much more. This school gave me great teachers, good friends and unforgettable memories. We have come from the moments in class to stressful exam days. I would like to thank our teachers for their constant support, guidance and Teacher. I joined this school in first standard and throughout my school journey I got to experience many new things and gain so much experience and learned many life lessons. I first of all thank all my teachers for supporting me throughout my school journey like Kumari ma'am, Vijayalakshmi ma'am, Sandhya ma'am, Jayashree ma'am, Amruta ma'am, Sharda ma'am, Mamta ma'am, Aisha ma'am. I am Priya Inika, you all know me. Now I am standing over here to share my experience about my school journey. I joined in this school in nursery. Back then I was just a clueless child holding my grandpa's hand and walking with little steps. But I really don't know what the school has planned for me back then. In nursery, I couldn't even sit properly, couldn't even eat properly, talk properly. But I can really and proudly say that this school has raised me practically because Sri Triveni school role has been a major part in my life than my parents. They prepared me for the outer world for which I have to see and I don't even know how I'm going to survive the moment I step out of this school. I can proudly say that all my teachers have guided me. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ చదువుకున్న స్టూడెంట్ ఇక్కడ 10th అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ. 10th క్లాస్ అయిపోతుంది. జనరల్గా ఏంటంటే మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఇది మీకు వై జంక్షన్. ఇప్పటిదాకా మీరు ఏదైతే చదువుకున్నారో మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంది. 6th తర్వాత ఏం చదువుకోవాలి, 7th తర్వాత, 8th తర్వాత, 9th తర్వాత, 10th తర్వాత. కానీ ఇంటర్లో డైరెక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ అని ఉండదు కదా, అక్కడ చాలా బ్రాంచెస్ ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసి, ఎంఈసి, హెచ్ఈసి, పాలిటెక్నిక్, వొకేషనల్ కోర్స్, సర్టిఫికేట్ కోర్స్, డిప్లొమా, ఇలా చాలా కోర్సెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడికి రాగానే మనకు కన్ఫ్యూజన్. సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి మనం బయటకు రావాలంటే హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ యూ డిసైడెడ్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్? ఎంతమంది డిసైడ్ అయ్యారు ఇంటర్మీడియట్లో ఏం చేయాలో? మీరు మీ ఇంటర్మీడియట్లో ఏం చేయాలో ఎంతమంది డిసైడ్ అయ్యారు? నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నేను డిసైడ్ అయ్యాను అనుకుంటే చేయి పైకి లేపండి. ఇంటర్లో ఏం చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళు చేయలేపండి. సో రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఎవరు డిసైడ్ కాలేదా? ఇంకా మీరు ఇంటర్లో ఏం చేయాలో డిసైడ్ కాలేదు. నో వరీస్, ఈ సెషన్ నాకు ఇచ్చిన 20 minutes
మ్యాక్సిమం మీకు సొల్యూషన్ ఇచ్చి వెళ్తాను. ఓకే, కమింగ్ టు ద కెరీర్ గైడెన్స్. ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఎందుకు మనకి ఇంపార్టెంట్? 10th క్లాస్ వరకు అందరికీ కూడా మ్యాండేటరీ ఎడ్యుకేషన్, అది అందరికీ తెలుసు. ఇంటర్లో మనం ఏదైతే కోర్స్ చూస్ చేసుకుంటున్నామో దానిపైనే మన లైఫ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. 10th వరకు అందరి ముందు తెలుసు, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదివాము. బట్ ఇంటర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మన ఇంట్రెస్టెడ్ సబ్జెక్ట్ ఏందో అది మాత్రమే చదువుకుంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మ్యాథమెటిక్స్ బాగా ఇంట్రెస్టెడ్, అప్పుడు నేను ఎంపీసీ తీసుకుంటాను. బయాలజీ నాకు బాగా ఇష్టం, బైపీసీ తీసుకుంటాను. సివిక్స్, ఎకనామిక్స్, కామర్స్ నాకు బాగా ఇష్టం, హెచ్ఈసీ కానీ సిఈసీ కానీ తీసుకుంటాను. నాకు ఇంజనీరింగ్ మాత్రమే కావాలి, నాకు ఇంటర్లో మ్యాథమెటిక్స్ కంటే ఇంజనీరింగ్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే పాలిటెక్నిక్తో స్టార్ట్ చేస్తాము. సో ఇంటర్మీడియట్ వరకు వచ్చేసరికి మీరు ఏ కోర్స్ అయితే చూస్ చేసుకుంటున్నారో నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను మీకు. ఎప్పుడూ కూడా బ్లైండ్గా మీ అంతటా మీరు డెసిషన్ తీసుకోవద్దు. మీ ఫ్రెండ్స్ చూస్ చేసుకుంటున్నారని మీరు కూడా ఆ రూట్లో వెళ్ళవద్దు. మీ పేరెంట్స్ ఫోర్స్ చేస్తున్నారని కూడా మీరు వెళ్ళవద్దు. ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి. హూ ఐ యామ్, వాట్ ఐ వాంట్, నా ఇంట్రెస్టెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, నా గోల్ డ్రీమ్ ఏంటి, దాని విధంగానే మనం వెళ్ళాలి. సబ్జెక్ట్స్ ఎప్పుడైతే మనము రాంగ్ సబ్జెక్ట్స్ చూస్ చేసుకుంటామో Sir, I want to get a job in ISRO. Then Okay. what should I do, sir? సో మీరు ఇస్రోలో జాబ్ చేయాలి అంటే క్లాప్ కొట్టండి గట్టిగా. ఎస్, ఇంతకుముందు కూడా అమ్మాయి చాలా బాగా మాట్లాడింది స్టేజ్ పైన. ఇస్రోలో జాబ్ చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ మనకి ఇంజనీరింగ్లో ఉండే బ్రాంచెస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఈసీఈ, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ త్రిబుల్ ఆర్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఇలాంటి మెకాట్రానిక్స్, మెకానికల్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ చదివినప్పుడు ఇస్రోలో మనకు అవకాశం వస్తుంది. బట్ మనం ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుతున్నామో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇస్రో లాంటి గవర్నమెంట్ గుడ్. I want to join in IIIT. What way I need to choose? IIIT బాసర్ ఒకటి మాత్రమే 10th అయిపోయిన స్టూడెంట్స్కి ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తుంది. 2 years ఇంటర్మీడియట్, 4 years బీటెక్, టోటల్ 6 years ఉంటుంది. 10thలో మీకు 10/10 CGPA వచ్చినా, లేకపోతే మీ ఫాదర్ అగ్రికల్చర్ చేసి పాస్బుక్ ఉన్నా మీకు కోటా ఉంటుంది. సో మంచి ఆప్షన్. ఒకవేళ నీకు నచ్చకపోతే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత IIIT బాసర్ నచ్చకపోతే 2 years ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత కూడా నువ్వు ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ బయటికి రావచ్చు. నచ్చితే 4 years కూడా అక్కడే చదువుకొని జాయిన్ కావచ్చు. IIITs ఏంటంటే IITs, NITs తర్వాత మనకి ఉన్న బెస్ట్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ IIITs. సో ఇఫ్ ఒకవేళ నీ మెరిట్, నీ ఇంట్రెస్ట్ కోఆపరేట్ చేసి సక్సెస్ అవుతే 100% బ్లైండ్గా వెళ్ళిపో. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. Thank you, sir. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. I am Anand Veshwar. ఓకే, How can I start my NEET preparation just after 10th? జస్ట్ ఆఫ్టర్ 10th అంత హడావుడిగా నువ్వు ఏం చేయకూడదు. 10th అయిపోయిన తర్వాత ప్రశాంతంగా 12 రోజులు గడుపు. ఎందుకంటే 2 years ఇంటర్మీడియట్లో నువ్వు ఎంజాయ్ చేద్దామన్నా టైం దొరకదు, బయటికి పోదామన్నా టైం దొరకదు. నీకున్న స్కెడ్యూల్ అలాంటిది, అకాడమిక్ స్కెడ్యూల్ అంత టైట్ ఉంటుంది. సో ఇమ్మీడియట్గా నువ్వేం హడావుడిగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటర్మీడియట్ ఏ కాలేజీలో చదువుతున్నావు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఉన్న చాలా మందికి మంచి మంచి ఆలోచనలు, మంచి మంచి డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఫుల్ఫిల్ కావాలి అంటే మీకు ఎంతైతే ఆ ఆలోచన ఉందో ఆ ఆలోచనకు తగ్గట్టు మీ కాలేజ్ కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. మీరు అక్కడికి వెళ్తారు, ఏదో నీట్ ఉంది, మంచి కోచింగ్ ఇస్తాం, అద్భుతంగా చెప్తాం, అన్ని ఇట్లా రాసి పెడతారు. రేపు ఇవ్వకపోతే మనమే కదా బాధపడేది. I want to become a doctor, but we won't have reservations, sir. So what if I can't crack NEET? ఇక్కడ చాలా మంది రిజర్వేషన్ లేదు అని సెకండ్ క్వశ్చన్. ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా చూడండి, 50% ఓపెన్ కేటగిరీ ఉంటుంది, 50% రిజర్వేషన్. ఈ రిజర్వేషన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఇంకొక 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ ఉంది. ఇంతకుముందు రిజర్వేషన్ లేదా నీకు 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటా ఉంది కదా. అంటే ఈ 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాలో కేవలం ఓసీ వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు. అది మీకు 10% ఎక్స్ట్రా రిజర్వేషనే కదా. నెంబర్ 1, ఫోకస్డ్ ఆన్ మై గోల్స్. I will stay focused on my goals. I will work hard to achieve success. I will work hard to achieve success. I believe in myself. Jai Hind. Mr. Dinesh for being our student. Okay. And we also understand the importance of career guidance and all that. As
some of the students. Respected director sir, principal ma'am, teachers and all my dear friends. Today is a very special day, a day filled with smiles, memories and a little sadness too. Dear class 10 students, you are not just our seniors. Farewell to all our dear 10th students. Today is a day filled with mixed of emotions. On the behalf of all 9th students, I would like to express our deepest gratitude towards you. You have been our compass, showing us how to navigate the highs and lows with grace. As you step into an award that is waiting for your unique magic, An heartfelt best wishes to all my dear seniors. As you are stepping into a new journey of life, remember that is not just an ending but a beginning filled with opportunities. Now let us join in presenting a photo frame for our departing students. As you embark on a new journey, we want to give you a small token of నిత్యమా వస్తవా ముద్దులే మత్తుగా ఇస్తవా ప్రియతమా ప్రియతమా ఈ హాయి తొలి ప్రేమ ఫలితమా పొలం గట్టు దుమ్ములోన పొట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలే రమ్మ జాతరలో పొట్ట రాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని గర్వ సాము స్పెల్లింగ్ మారునా ఫీలింగ్ మారునా మారినా ఫ్రెండ్ మారడే ఫ్రెండ్ కాని బాండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్ మారినా ఫ్రెండ్ మారడే కొండె రోడ సందు పేరు ఫ్రెండ్షిప్ Respected Chairman Sir, Surendra Reddy Sir, today's inviting our chief guest, Dr. Dinesh, our principal Sharada Madam, our teacher council, Anjam Firdaus Ma'am, and vice principals, academic coordinators, respected teachers, and my dear students. Good afternoon, everyone. Today, as most of you said, it is a memorable day and a very special day. I was observing while 9th class students were telling, mixed with emotions and all that. Naturally, because one thing is, we feel proud that you are leaving your organization, our organization, with a lot of expectations, ambitions, dreams. We always wish your dreams come true and you fulfill your ambitions. As Mr. Dinesh was telling, we can dream anything, but we need to work towards realizing those dreams. That is the main thing. We need to work towards that direction very patiently. You may have to work hard and you may have to sacrifice many things. You should not deviate from your ambition. They cracked a deal. They got admission in, two of them got admission in government medical college. That was first attempt only got admission in medical college. So it is very possible.
Only thing is you have to work in that direction. Definitely things will happen. And before I close my this particular speech, I would like to congratulate all of you. You might be right. I came to know that you have been writing exams very nicely. The other day I was discussing with the principal and other teachers. Most of the students are going to get very nice marks and all that. 2 more exams are there, and we came to know. But it's about a non-veg story. చేపల కూర. ఒక చిన్న పాప వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మ నువ్వు ఎందుకు కూర వండుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు చేప తలకాయ తోక తీసేసి బాడీ మాత్రమే వేసి వండుతావు అని అడిగిందంట. అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ అనిందంట, ఏమో మా అమ్మ ఇలానే ఉండేది, మా అమ్మ దగ్గర నుంచి ఇలానే నేర్చుకున్నాను అని. ఆ చిన్న పాప మళ్ళీ వాళ్ళ అమ్మమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మమ్మ ఎందుకు చేపల కూర ఇలానే వండుతావు, ఎప్పుడు తలకాయ తోక తీసేసి బాడీ ఒకటి ఎందుకు వండుతావు అని. అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మమ్మ అనిందంట, నాకేం తెలుసు, మా అమ్మ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను అనిందంట. మళ్ళీ ఆ చిన్న పాప వాళ్ళ గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్, ముత్త అమ్మమ్మ అంటారు కదా, అమ్మమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఎందుకు చేపల కూర ఇలా వండుతున్నారు, తలకాయ ఇంకా తోక తీసేసి వై అని క్వశ్చన్ చేసిందంట. వెన్ షీ ఆస్క్డ్ దెన్ వాళ్ళ ముత్తమ్మమ్మ ఏమని చెప్పిందంటే, నవ్విందంట. వెంటనే నవ్వి, మా టైంలో మాకు చిన్న గిన్నెలు ఉండేవి, పెద్ద గిన్నెలు లేవు, అందుకే తలకాయ తోక తీసి బాడీ మాత్రమే ఉండేవాళ్ళం అని చెప్పిందంట. డి ఆల్ అండర్స్టూడ్ హౌ? సో ఇట్స్ ది థింగ్ ఇస్, మీరు వై అని క్వశ్చన్ చేస్తేనే ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది. వెన్ యూ డోంట్ బీ క్యూరియస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, when you are never curious about what to know in your life, you can never get knowledge or you cannot go ahead in your life. So with this small story I want to tell you, you all should be that chinna papa in your life. Prati daniki enti, enduku and why. If you question this in your life going forward, మీ కెరియర్ అవ్వచ్చు, మీ లైఫ్ అవ్వచ్చు, యువర్ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా, ట్రస్ట్ మీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, you will be ahead. This is all I want to tell as your friend again, and here I am again winding it up. I will really miss you all as my friends. I know we didn't get good time. Can I end this with our clap? I'll definitely miss you all. All the best, and our Sri Triveni School gates will always be open for you, where you'll be walking back to us very proud again. All the best. Senior teacher Sister Kausalya ji, మరి అదేవిధంగా మిగతా ఉపాధ్యాయ బృందం, బాగా ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి టీం, అదేవిధంగా ఈరోజు ఫేర్వెల్ పార్టీ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి ప్రియమైన విద్యార్థి డాక్టర్ దినేష్ వారికి అందరూ పార్టిసిపేట్ అయ్యి కంబైన్డ్గా చక్కటి కోఆపరేటివ్ నా పని నేను చేసుకుంటాను. అరే సరేలే, నా జాతి నా కాకి కదా, ఎందుకైనా మంచి సాయం చేస్తానని అది సాయం చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకో 10 కాకులు వస్తాయి, 20 కాకులు వస్తాయి, 100, 200, 1000, లక్షలు. అరే ఎందుకు చేస్తున్నామో అర్థం కాదు. ఇది సముద్రాన్ని మనం ఖాళీ చేయగలమా అనేటటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఏందో కాకి చేస్తుంది, నేను చేస్తున్నా. ఢిల్లీ ప్లేస్లో ఇంటర్వ్యూ మాట్లాడుతుంటే ఎట్లా ఉందో ఉచ్చారణ, లాంగ్వేజ్ అంతా బాగా మాట్లాడినారు కదా. నేను గోల్రెడ్డి గారిని అదే అడిగిన. లేదు సార్, వీళ్ళే కాదు, 6th, 7th స్టాండర్డ్ అయితే ఇంకా బాగా తరువు వచ్చినారు. ఇప్పుడు Golden sparrow, your nengila arrow, nila the life, your rumba sorrow. Master sorrow, no payanda hero, singing duet very arrow. Couple gole, give us a second gale, the demon gale, and even the high, the party one.